السلام علیکم دوستو، اب دیکھ رہے ہیں universal.com۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے جسم کے ایک اہم عضو یعنی گردے سے ہے۔ گردے انسانی جسم میں فالتو مادوں کو خارج کرنے کا کام کرتے ہیں، مگر آج کل بہت سے لوگوں کو گردے خراب ہونے کی شکایت ہو رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں اور ہم کیسے اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو گردے خراب ہونے کے مختلف مراحل، علامات، علاج اور ڈالائسس کے عمل کی تفصیلات بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ان احتیاطی تدابیر پر بھی بات کریں گے جن سے آپ اپنے گردے صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں گردے کی بنیادی ساخت اور افعال۔ گردے ہمارے جسم میں فلٹر کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہر گردہ 1,00,000 کے قریب چھوٹے فلٹرز پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں نیفرانز کہا جاتا ہے۔ یہ نیفرانز خون کو فلٹر کرتے ہیں اور فاضل مواد کو پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ گردے جسم میں پانی اور نمکیات کے توازن کو برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ گردے خراب ہونے کا مطلب ہے کہ یہ فلٹر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں جسم میں فاضل مادے جمع ہونے لگتے ہیں۔ گردے خراب ہونے کی عام وجوہات۔ گردے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجوہات میں ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، درد والی دواؤں کا بے دریغ استعمال اور غیر متوازن خوراک شامل ہے۔ ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر گردے کی رگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی فراہمی میں کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ نمک یا چکنائی والی غذا کا استعمال گردے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نشہ آور ادویہ، الکوہل کا استعمال اور پانی کی کمی بھی گردے خراب ہونے کی اہم وجوہات میں شامل ہے۔ گردے خراب ہونے کے ابتدائی مراحل۔ گردے خراب ہونے کے ابتدائی مراحل میں عموماً کوئی واضح علامات نہیں ہوتی، لیکن خون کے ٹیسٹ اور پیشاب کے تجزیے سے اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس مرحلے پر گردے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے، مگر ابھی ان میں کافی فعالیت باقی ہوتی ہے۔ اس دوران مناسب علاج اور احتیاطی تدابیر سے گردے کی خرابی کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ گردے خراب ہونے کی عام علامات۔ گردے خراب ہونے کی علامات میں تھکاوٹ، پیشاب کی مقدار میں کمی، پیروں اور آنکھوں کے گرد سوجن، متلی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ گردے صحیح طریقے سے کام نہ کرنے کی وجہ سے جسم میں فالتو مادے جمع ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ علامات ظاہر ہوتی ہے۔ جلد کی خشکی اور خارش بھی گردے کے خراب ہونے کی ایک عام علامت ہے۔ گردے خراب ہونے کا درمیانی مرحلہ۔ گردے خراب ہونے کے درمیانی مرحلے میں علامات مزید شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ اس دوران مریض کو پیشاب کی مقدار میں مزید کمی، شدید تھکاوٹ اور بلڈ پریشر کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گردے فاضل مادوں کو جسم سے خارج کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں۔ آخری مرحلے میں گردے کی خرابی۔ گردے کی خرابی کا آخری مرحلہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جسے گردے کی ناکامی بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر گردے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مریض کو فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر ڈالائسس یا گردے کی پیوند کاری ہی علاج کا واحد طریقہ ہوتا ہے۔ بغیر علاج کے مریض کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ گردے خراب ہونے کی وجوہات سے بچاؤ۔ گردے خراب ہونے سے بچنے کے لیے صحت مند طرز زندگی اپنانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی غذا پر توجہ دینا ہوگی۔ متوازن غذا جس میں کم نمک، کم چکنائی اور زیادہ پانی شامل ہو، آپ کے گردے صحت مند رکھ سکتی ہے۔ ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا بھی گردے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ باقاعدہ ورزش، تمباکو نوشی سے پرہیز اور نشہ آور ادویات سے بچاؤ بھی گردے کے خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ پانی کی کمی اور گردے پر اثرات۔ پانی کی کمی گردے کے خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ گردے کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے مناسب مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو گردے زیادہ محنت کرتے ہیں، جس سے ان پر دباؤ بڑھتا ہے۔ روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پینا گردے کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ڈالائسس کیا ہے اور یہ کب ضروری ہوتا ہے؟ ڈالائسس ایک ایسا عمل ہے جس میں جسم سے فاضل مادے اور زہریلے مواد کو نکالنے کے لیے مشین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب گردے اپنا کام مکمل طور پر کرنا بند کر دیتے ہیں تو ڈالائسس ہی واحد طریقہ ہوتا ہے جس سے مریض کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ عمل تب کیا جاتا ہے جب گردے 90% سے زیادہ خراب ہو چکے ہوں اور جسم میں زہریلے مادے جمع ہو رہے ہوں۔ ڈالائسس کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ ڈالائسس 2 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے: ہیموڈالائسس اور پیریٹونیل ڈالائسس۔ ہیموڈالائسس میں مریض کا خون ایک مشین سے گزارا جاتا ہے جہاں فاضل مادے فلٹر ہو جاتے ہیں اور صاف خون واپس جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ پیریٹونیل ڈالائسس میں جسم کے پیٹ کے اندرونی حصے میں ایک محلول ڈالا جاتا ہے جو زہریلے مادوں کو جذب کرتا ہے۔ ہیموڈالائسس اور پیریٹونیل ڈالائسس کا موازنہ۔ ہیموڈالائسس عام طور پر ہفتے میں 3 بار کیا جاتا ہے اور ہر سیشن تقریباً 4 سے 5 گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ دوسری طرف پیریٹونیل ڈالائسس گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ روزانہ 2 سے 3 بار کیا جاتا ہے۔ دونوں طریقے مختلف مریضوں کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ڈالائسس کا مریضوں پر اثر۔ ڈالائسس کا عمل جسمانی اور جذباتی طور پر مریض کے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ اس عمل کے دوران جسم سے بڑی مقدار میں پانی اور فاضل مادے نکالے جاتے ہیں،
जिसकी वजह से मरीज को कमजोरी, थकावट और चक्कर आने की शिकायत होती है। बहुत से मरीजों को डायलिसिस के बाद मतली और कै का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा इस अमल की बाकायदगी और मुस्तकिल बुनियादों पर जिंदगी में खलल पड़ने से मरीजों में ज़हनी दबाव और अफसरदगी की अलामात भी ज़ाहिर हो सकती है। डायलिसिस के तवील अरसे तक जारी रहने से मरीजों की जिंदगी का मेयार मुतासिर होता है, लेकिन ये अमल जान बचाने के लिए ज़रूरी होता है। डायलिसिस के दौरान ग़िज़ाई एहतियाती। डायलिसिस के मरीजों के लिए ग़िज़ा बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि गुर्दे के नाकारा होने की वजह से जिस्म में नमकियात, फास्फोरस और पोटाशियम की सतह में इजाफा हो सकता है। मरीजों को प्रोटीन, पोटाशियम, फास्फोरस और नमक के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा जैसे कि गोश्त और दालों का इस्तेमाल महदूद किया जाता है। पोटाशियम की सतह को कंट्रोल करने के लिए केले, आलू और टमाटर से परहेज़ ज़रूरी होता है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एक मखसूस डाइट प्लान मुरतब किया जाता है जो मरीज़ की सेहत के मुताबिक होता है। डायलिसिस और जिस्मानी वर्जिश। डायलिसिस के मरीजों के लिए बाकायदा जिस्मानी वर्जिश भी ज़रूरी है। वर्जिश करने से मरीजों को अपनी ताकत बरकरार रखने में मदद मिलती है और खून की रवानी बेहतर होती है। हल्की फुल्की वर्जिश जैसे पैदल चलना, साइकिलिंग या हल्का वज़न उठाना मरीज़ की जिस्मानी हालत को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। ताहम वर्जिश शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी होता है ताकि कोई गैर ज़रूरी दबाव ना पड़े। गुर्दे की पैवंदकारी क्या है और कब की जाती है? गुर्दे की पैवंदकारी एक ऐसा तरीका है जिसमें मरीज़ के ख़राब गुर्दे की जगह एक सेहतमंद गुर्दा लगा दिया जाता है। ये गुर्दा किसी जिंदा या मुर्दा डोनर से हासिल किया जाता है। जब डायलिसिस तवील अरसे तक जारी रहता है और मरीज़ की ज़िंदगी की क्वालिटी मुतासिर होने लगती है तो डॉक्टर गुर्दे की पैवंदकारी की तजवीज़ दे सकते हैं। पैवंदकारी के बाद मरीज़ को हमेशा के लिए कुछ खास अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि जिस्म नया गुर्दा कबूल कर सके। गुर्दे की पैवंदकारी के फ़वाइद और ख़तरात। गुर्दे की पैवंदकारी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि मरीज़ को डायलिसिस से निजात मिल जाती है और वो मामूल की ज़िंदगी गुजार सकता है। ताहम इसके कुछ ख़तरात भी हैं, जैसे कि जिस्म का नया गुर्दा मुस्तरद करना या ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का खतरा। पैवंदकारी के बाद मरीज़ को बाकायदा डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ता है और हमेशा मखसूस अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ताकि नए गुर्दे को जिस्म में महफूज रखा जा सके। गुर्दे के मरीजों के लिए ज़हनी दबाव से बचाव। गुर्दे के मरीजों को अक्सर जिस्मानी कमज़ोरी और डायलिसिस के अमल की वजह से ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ता है। इस दबाव से निमटने के लिए मरीज़ को अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लानी चाहिए। वर्जिश, मुराकबा और बाकायदा नींद ज़हनी दबाव को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों और ख़ानदान की हिमायत भी मरीज़ के लिए बहुत अहम होती है ताकि वो इस मुश्किल वक्त को आसानी से गुजार सके। गुर्दे की सेहत के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ। गुर्दे की सेहत को बेहतर रखने के लिए कुछ ग़िज़ाएँ बहुत मुफीद होती हैं। उनमें कीनू, सेब, बीर और स्ट्रॉबेरी जैसे फल शामिल हैं जो पोटाशियम में कम और विटामिन्स में भरपूर होते हैं। इसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक और बंद गोभी भी गुर्दे की सेहत के लिए मुफीद हैं। मछली, अंडे और चिकन का मुतदिल मिकदार में इस्तेमाल गुर्दे के मरीजों के लिए बेहतरीन होता है क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है लेकिन कम चिकनाई। डायलिसिस के मरीजों के लिए हाइड्रेशन। डायलिसिस के मरीजों को पानी की मिकदार पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि गुर्दे के नाकारा होने की सूरत में जिस्म में पानी जमा हो सकता है। पानी की मिकदार को महदूद रखना ज़रूरी है ताकि जिस्म में इजाफी पानी और नमकियात जमा ना हो सकें। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रोज़ाना पानी की मखसूस मिकदार मुकर्रर की जाती है और मरीज़ को इस पर सख्ती से अमल करना होता है ताकि डायलिसिस का अमल मुअस्सर हो सके। गुर्दे के अमराज से बचने के लिए अहम मशवरे। गुर्दे सेहतमंद रखने के लिए कुछ बुनियादी उसूल अपनाना ज़रूरी है। सबसे पहले, रोज़ाना मुनासिब मिकदार में पानी पीना गुर्दे को सही तरीके से काम करने में मदद देता है। इसके अलावा मुतवाज़िन ग़िज़ा जिसमें नमक, चिकनाई और शक्कर की मिकदार कम हो गुर्दे की सेहत के लिए ज़रूरी है। बाकायदा जिस्मानी वर्जिश, हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबीतस का कंट्रोल और नशा आवर अशिया से परहेज़ गुर्दे ख़राब होने से बचा सकते हैं। अगर कोई अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि बीमारी को बर वक्त पकड़ा जा सके। गुर्दे जिस्म का एक अहम और ज़रूरी उज़ू हैं और उनकी हिफाजत हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाती है। गुर्दे के अमराज का बर वक्त इलाज और एहतियाती तदाबीर अपनाना नहायत ज़रूरी है ताकि हमें डायलिसिस या गुर्दे की पैवंदकारी जैसे मुश्किल मराहिल से ना गुजरना पड़े। आज की वीडियो में हमने गुर्दे ख़राब होने की वजूहात, मराहिल, अलामात और इलाज के बारे में तफसील से बात की है। अपने गुर्दे का ख्याल रखें और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुर्दे की सेहत के बारे में आगाही हासिल कर सकें। मज़ीद ऐसे ही अहम मौज़ूआत पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।